कर रही हूँ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Am my voice is audible? Everyone can hear me. सबको सुनाई दे रही है? Yes, ma'am. Your screen is visible and your voice is also very clear. So now you can start, ma'am. आपने जितना छोड़ा था पिछली क्लास में उससे हाँ आगे हाँ. आप स्टार्ट कर सकते हैं. ओके. Okay, okay, okay. Thank you, ma'am. Thank Yes, you. ma'am. Thank you so much. Yes. So on that day we stopped with सत्यशोधक समाज. सत्यशोधक समाजवर आपण बंद केलं होतं. महात्मा ज्योतिराव फुले started सत्यशोधक समाज in 1873. He worked on the principle of formation of society on basis of equality. They protested against untouchability. On that day I told untouchability is अस्पृश्यता. मग त्यांनी अस्पृश्यताची रोकथामसाठी कामं केलेली आहे. Advocated education among the depressed classes and women. Depressed classes म्हणजे जे कमी दुर्बल घटकाचे असतात त्यांना आपण डिप्रेस्ड क्लास असं म्हणतो. महात्मा फुले रिफॉर्म दी सोसायटी थ्रू द मीडियम ऑफ बुक्स लाईक ब्राह्मणाचे कसाब, गुलामगिरी, शेतकऱ्याचा आसूड आणि सार्वजनिक सत्यधर्म. So he wrote the books like ब्राह्मणाची कासाब, गुलामगिरी, शेतकऱ्याचे आसूड आणि सार्वजनिक सत्यधर्म. त्यांनी हे पुस्तक लिहिलं. Severely criticized the traditions and customs that made discrimination between the man and woman, or rather human being himself. So he criticized them. Criticized त्यांनी त्यांचा विरोध केलेला आहे. कुठला कस्टम, डिस्क्रिमिनेशन, जे भेदभाव करतात आपल्यामध्ये, मॅन वुमेन, माणूस, पुरुष आणि स्त्री, अँड रॅदर ह्युमन वी कॅन कॉल. ह्युमन म्हणजे मनुष्य. म्हणजे आपण आपल्यामध्ये जे हे करतो, भेदभाव करतो, स्त्री पुरुष, गर्ल बॉय, मुलं मुली, हे सगळं जे भेदभाव आहे त्याच्यावर त्यांनी खूप टीका केलेली आहे. मूव्ह ऑन टू आर्य समाज. Arya Samaj was founded by Swami Dayanand Saraswati in 1875. He wrote the book Satyartha Prakash as a commentary on Vedas. Now, Arya Samaj, founded by Swami Dayanand Saraswati. Swami Dayanand Saraswati was also a reformer. ते पण जनजागृती केली लोकांमध्ये आणि 1875 त्यांनी एक संस्था स्थापन केली. त्याला म्हणतात आर्य समाज. आज पण आपण काही ठिकाणी आर्य समाजची संस्था दिसतात आपल्याला. ते काही लोकांसाठी कामं करतात. त्यांनी एक पुस्तक लिहिली होती सत्यार्थ प्रकाश. ही रोट अ बुक कॉल सत्यार्थ प्रकाश ॲज ए कॉमेंट्री ऑन वेदास. ते वेदासवर जरासा टीका केलेली आहे. पण आपली वेद जी आहे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, जे काय वेदास आहे त्याच्यामध्ये जे काय आहे आणि आपल्याला या काळात जे दिसतात ते खूप वेगळं दिसतं. Ancient Vedic religion is true religion, which has no place for casteism. आपण जेव्हा प्राचीन वेदा वगैरे बघतो, when we see the Vedic religion, means our ancient Indian religion, there was no place for casteism. तेव्हा कास्ट प्रथा नव्हती, जाती प्रथा अजिबात नव्हती तिथे. There was no based on caste. पण आता कसं आहे, कास्ट आहे, ब्राह्मण आहे, क्षत्रिय आहे, शूद्र आहे, वैश्य आहे. पण त्या काळात तसं काही कास्टिझम अजिबात नव्हतं. He asserted that there should be gender equality. Now what is the meaning of gender? Gender means स्त्री पुरुष समानता ज्याला आपण म्हणतो. We call it as man woman equality, girl boy equality, whatever it is. Go back to Vedas was the slogan of Arya Samaj. आर्य समाजाचा स्लोगन होता की गो बॅक टू वेदास. म्हणजे ती वेदास वाचा तुम्ही, दॅट यू रीड अँड फाइंड आउट what was in the ancient Vedas and what today we are practicing. The branches of Arya Samaj were opened all over India. Many education institutions were established through the medium of Arya Samaj. हे पूर्ण भारतात त्यांनी सुरू केलेली होती आर्य समाज. He started Arya Samaj. There were various branches all over India. It started at so many educational institutions. त्यांनी शाळा सुरू केली होती मुला मुलींसाठी for the upliftment of the society. I think I'm clear. If any doubt is there, you can put in your chat box. If you have not understood, everyone, put into the chat box. Any doubt? Nobody? Shall I proceed further?
Next is Ramakrishna Mission. Ramakrishna Mission was established by Swami Vivekananda, a close disciple of Ramakrishna Paramhans, in 1897. This is another institute, rather we can call a mission. Why the name mission is given? त्याला mission का नाव दिलेली आहे? Because they worked for the service of society. त्यांनी लोकांसाठी कामं केलेली आहेत. And that's why the word mission has come. Started by Swami Vivekananda, every one of us know. हमें पता है, हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद he was a great man. And so established, he was a disciple of Ramakrishna Paramhans. Disciple, शिष्य होती त्यांची. Ramakrishna Mission worked for service to society. The mission worked for providing help to the famine-stricken people. Now, the mission, the work, what was the work of the mission? त्यांची कामं काय होती? The first was to help the famine-stricken people. Famine म्हणजे दुष्काळ. जैसे अकाल पड़ जाता है, पाणी नहीं होती है, पाड्या नसतात आपल्याकडे जेव्हा, किंवा पाऊस पडत नाही, बिकॉज वी नो इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री अँड वी डिपेंड ऑन रेन. आधी असंच होतं. आता तर किती सारे धरण बांधले गेलेत आणि भरपूर हे झाले, डेव्हलपमेंट झालेली आहे, प्रगती झालेली आहे. पण त्या काळात तसं नव्हतं. त्या काळात फक्त पावसाच्या पाण्यावरच आपण अवलंबून असायची. त्यामुळे कधी दुष्काळ पडलं, पाणी नसेल, मग लोकांचे खूप हाल व्हायचं. अँड देअरफोर देअर वर्क वॉज टू प्रोव्हाइड हेल्प टू दी फॅमाइन स्ट्रिकन पीपल. म्हणजे जे दुष्काळग्रस्त लोक होते त्यांची मदत करणे. पेशंट्स, मेडिकल हेल्प टू द पुअर. गोरगरीब असे त्यांना याची सुविधा नव्हती, मेडिसिनची सुविधा नव्हती, औषध उपचारची सुविधा नव्हती, त्यांना ते प्रोव्हाइड करणं, त्यांना ते देणं. फिमेल एज्युकेशन अँड स्पिरिच्युअल ग्रोथ. स्पिरिच्युअल ग्रोथ म्हणजे आध्यात्मिक जनजागृती. म्हणजे त्यांना ते एखाद्या वेळेस देवांसाठी आपलं काय करायचं, वाय वी शुड प्रे टू द गॉड, कशाला आपण प्रे करायचं, ऑल दिस, बट नॉट ब्लाइंडली. म्हणजे एकदम डोळं बंद करून जे होतं तसं नाही. वी मस्ट प्रे टू द गॉड, आपण देवांवर विश्वास ठेवायचं, पण डोळं बंद करून नाही, असं त्यांचं हे काम होती. स्वामी विवेकानंद वॉज ए ग्रेट और एक्सलेंट ओरेटर. ओरेटरचं मिनिंग आहे वक्ता, जो खूप चांगला बोलतो. व्हेरी गुड ओरेटर. He attended the Parliament of Religions at Chicago in 1893 as a representative of Hinduism. So since he was an orator, in 1893 he went to अमेरिका, शिकागो. शिकागो एक प्लेस आहे अमेरिकामध्ये, एक जागा आहे. आणि तिथे सर्व धर्मांचं एक हे झालं होतं, पार्लमेंट झालेली होती, लोकांची सभा झालेली आहे. आणि तिथे त्यांना बोलण्यासाठी संधी दिलेली गेली. ते भारतातून गेलेले. अँड यू विल नॉट बिलीव्ह, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन. म्हणजे ते तेव्हा काळचे, ही वॉज, वाय ही वॉज नोन. कारण आपण नेहमी बघतो की फॉरेन मध्ये लेडीज अँड जेंटलमॅन म्हणून संबोधन केलेले जातात. देअर दे स्पीक, गुड इव्हनिंग लेडीज, गुड इव्हनिंग जेंटलमॅन, लाईक दिस. बट स्वामी विवेकानंद वॉज द फर्स्ट हू सेड, माय डिअर अमेरिकन ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. अँड द होल ऑडिटोरियम, जिथे त्यांची जी सभा होती, तिथे सगळे उभे राहून त्यांच्यासाठी टाळ्या वाजवल्या, कारण याच्या अगोदर कोणी असं केलं नव्हतं. नोबडी हॅड सेड, माय डिअर अमेरिकन ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. ही वॉज द फर्स्ट टाइम, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन. पहिलं असं होते की त्यांनी असं संबोधन केलेलं, आणि त्यामुळे त्यांना तिथे खूप शाबासकी मिळाली. अराइज, अवेक अँड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड was the message given by him to the Indian youth. त्यांनी भारतातील लोकांना सांगितलं, उठा, अराइज, जागे व्हा, गेट अप, अवेक अँड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड. जोपर्यंत तुम्हाला तुमची गोल मिळत नाही, जोपर्यंत तुम्ही जे काय ठरवलंय ते तुम्हाला मिळत नाहीये, व्हॉट एव्हर यू हॅव डिसाइडेड यू आर नॉट गॉट, टिल देन यू डोंट स्टॉप. And that was the message given to the Indian people. I think I am clear over here. Put into the chat box, everyone. Any doubt? Anyone has doubt? No doubt? All of you understood? सगळ्यांना समजलं? Am I clear with all the concept?
Okay, thank you. I'll proceed further. Social reforms among the Sikh. सिख एक धर्म असते. आपल्या भारतात आपण 7 धर्म असे म्हणतात. हिंदू आहे, मुस्लिम आहे, सिख आहे, ईसाई आहे, जैन आहे, बौद्ध आहे आणि पारसी. असे 7 धर्म आहेत. तर त्याच्यामध्ये सिख एक असा धर्म आहे. पंजाबमध्ये नॉर्मली वी फाइंड देम इन पंजाब. नाउ दे आर वर्ल्ड वाइड. The Singh Sabha was established at Amritsar to achieve reform in Sikh religion. This institute worked for spread of education among the Sikh community and bring in modernization among them. Later, the Akali movement continued the tradition of reformation. So, among the Sikh community, म्हणजे सिख जे धर्म आहेत त्यांच्यामध्ये पण काही चेंजेस रिफॉर्मेशन झालेले आहेत. सिंग सभा वॉज स्टॅब्लिश एट अमृतसर. अमृतसरमध्ये सिंग सभाची स्थापन केली होती. ते स्टॅब्लिश दॅट टू ब्रिंग आउट चेंजेस इन दॅट कम्युनिटी, इन दॅट रिलिजन. त्या धर्मामध्ये पण लोकांपर्यंत चेंजेस आणण्यासाठी, बदल आणण्यासाठी, बदल घडवण्यासाठी अशी सभा त्यांनी स्थापित केली. आणि इट वर्क फॉर द स्प्रेड ऑफ एज्युकेशन. त्यांचं पण मोठं हे होतं की आपण लोकांपर्यंत शिक्षा पोहोचवणे, शिक्षित करणे. जोपर्यंत शिक्षण होत नाहीये तोपर्यंत लोकांच्या हे प्रगती होणार नाही असं सगळ्यांचं म्हणणं होतं. अँड देअरफोर एज्युकेशन वॉज मस्ट अँड फॉर दॅट दे वर्क अँड ब्रिंग मॉडर्नायझेशन अमॉंग देम. मॉडर्नायझेशन म्हणजे आधुनिकीकरण. टुडे व्हॉट वी सी इज मॉडर्न वर्ल्ड. सो मेनी डेव्हलपमेंट, सो मेनी चेंजेस, त्याला आपण मॉडर्नायझेशन म्हणतो. मॉडर्नायझेशन म्हणजे आधुनिकीकरण. लेटर द अकाली मुवमेंट कंटिन्यूड द ट्रॅडिशन ऑफ रिफॉर्मेशन. नंतर ते अकाली मुवमेंट आलं. अकाली मन त्यांचंच आहे. दॅट सिंग सभा वॉज चेंज इन टू अकाली अँड द वर्ड फ्रॉम सिंग सभा इट केम टू अकाली. सिंग सभाचं नाव बदलून त्याने अकाली असा केलेला आहे. नेक्स्ट टाइम मूव ऑन टू इमॅन्सिपेशन ऑफ वुमेन. I think I'm clear with everyone. Any doubt anyone is having? Any word nobody understood can ask. No doubt. All the paragraphs are clear, everyone. सगळ्यांना समजलेला आहे. You can write in the chat box. All of you. Emancipation of women. Now, women म्हणजे स्त्री. स्त्रीसाठी जे सुधारणा आहे त्याला आपण इमॅन्सिपेशन म्हणतो. म्हणजे त्यांच्यासाठी जे सुधारणा केलेली आहे. यू कॅन राईट डाऊन द मिनिंग ऑफ इमॅन्सिपेशन. इमॅन्सिपेशन इज सुधारणा मराठीमध्ये म्हणतो आपण. ड्युरिंग द एक्सपान्शन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पोझिशन ऑफ वुमेन वॉज व्हेरी मिझरेबल. आपण जर मध्यकालीन भारताचा इतिहास बघितलं, when we see the medieval history of India, after the sultans came, that is from 10th century or 11th century up to 15th century, that was the medieval period. So that medieval period was the worst period for India, we can call. And that time the condition of women was very miserable. म्हणजे स्त्रियांची जी अवस्था, दुरावस्था आपण त्याला म्हणू शकतो, असं होतं. They had no right of education. They were not treated equally. त्यांना शिक्षणाची अजिबात हक्क नव्हता. नो राईट फॉर एज्युकेशन. शाळेत जाऊ शकत नव्हते. दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली. त्यांना ट्रीटमेंट पण घरी मुलं आणि मुलींमध्ये भेद असायचं की ही मुलगी आहे, तिला काय, तिला तर लग्न होऊन जायचंय, ती सासरी जाणार आहे. मुलगा आहे त्याला ही इज द ब्रेड विनर ऑफ द सोसायटी, ब्रेड विनर ऑफ द फॅमिली वी कॅन कॉल. म्हणजे आपल्या घरी तो कमवून आणणार, आपल्याला खायला घालणार, अशी जी धारणा होती ती धारणा त्या काळात खूप होती. and therefore there was a difference between girl and boy. Child marriage, dowry system, sati pratha, keshawapan, opposition to widow remarriage, such systems prevailed in the society. Child marriage, बाल विवाह. डावरी आपल्याला माहिती आहे, जे हुंडा मागतात, हुंडा प्रथा. सती, लास्ट टाइम I told you what is sati pratha.
केशवापन. केशवापन म्हणजे ते एखादा जेव्हा आपल्या घरचा वडीलधारं माणसं जर जेव्हा हे जातो तेव्हा मुलगा केस हे करतो. तशी मुलींच्या बाबतीत होतं, की नवरा मेला की शी हॅज टू टेक ऑफ हर ऑल द हेअर्स. त्याला केशवापन म्हणतो. ऑपोजिशन टू विडो रिमॅरेज. आता जी विडो होती, विधवा होती, त्यांचे जे पुनर्विवाह ज्याला आपण म्हणतो, विडो रिमॅरेज त्याची ऑपोजिशन होती, त्याचा विरोध होता. हा सगळी प्रथा आहे ना त्या काळात आपल्या देशात होती. The then governor Lord Bentinck took help of social reformers like Raja Ram Mohan Roy to pass the Sati Prohibition Act. त्या काळात लॉर्ड बेंटिक ते गव्हर्नर होते भारताचे, इंग्रजी होते. ही वॉज इंडियन गव्हर्नर. He took the help of Raja Ram Mohan Roy and he passed that Sati Prohibition Act. त्यांनी हे पास केलेला होता की याच्यानंतर भारतात कुठेही सतीप्रथा होणार नाही. गोपाल हरी देशमुख, प्रॉपरली नोन ॲज लोकहितवादी, advocated gender equality through his writing in शतपत्रे. तर गोपाल हरी देशमुख, त्यांना लोकहितवादी असं म्हणायचं आपण. त्यांनी जेंडर इक्वॅलिटी सांगितलं. जेंडर इक्वॅलिटी म्हणजे स्त्री पुरुष समानता. त्यांनी एक लेख लिहिलं होतं शतपत्रे. त्याच्यावर त्यांनी लिहिलं होतं की आपल्या देशात स्त्री पुरुष समानता पाहिजे. There should not be any bias on gender equality. There is nothing like girl or difference. There should not be any difference among the boy and a girl. In 1848, Mahatma Phule started first school for girls at Bhidewadi in Pune. All of us know that first school for the girls was started in Pune by Mahatma Jyotirao Phule in 1848. His wife Savitribai Phule supported him. Savitribai Phule had to face great criticism from the society, but she continued to work in education. So Mahatma Jyotirao Phule, when he started the school for the girls, त्यांनी जेव्हा मुलींसाठी शाळा काढली, his wife Savitribai Phule supported him. All of us know, आपल्याला माहिती आहे की सावित्रीबाई फुलेंचा गोष्ट की त्यांना किती लोकांचं हे सहन करावं लागलं जेव्हा ती शाळेसाठी निघायची. लोक त्यांच्यावर शेण फेकायचं, दगड मारायचं, एव्हरीथिंग. बट शी कंटिन्यूड टू वर्क इन एज्युकेशन. महात्मा फुले established बाल हत्या प्रतिबंधक गृह इन हिज ओन हाऊस. त्यांनी एक संस्था स्थापित केली होती महात्मा फुलेंनी, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह. He conducted a strike of barbers against the custom of shaving the head of the widows. त्यांनी बार्बर असतो, बार्बर म्हणजे नाई, जिथे आपण केस कापायला जातो. So he conducted a strike of the barbers. त्यांची ती स्ट्राईक काढली. त्यांना सांगितलं केस कापायचा नाही कोणाचा. स्पेशली द गर्ल्स, म्हणजे जे विधवा होऊन जायची मुली, द गर्ल्स दोज हू बिकम विडो, तर त्यांच्या घरी बोलवायचा केस कापायला. He conducted a strike for them. त्यांना सांगितलं कुठे कोणी जायचं नाही केस कापायला. Everyone is clear over here? Any doubt anyone is having? Emancipation. Okay. I had a question from Suman. She said that when I read about Indian history in other books, they show during Maurya period or before the Vedas were established, women were having freedom. Then from which period did the women were ill-treated? Okay. Suman, I think I told you it is from the medieval period. Only after the sultans came to India, that is Muhammad Ghori, Muhammad Ghazni, and after that, we have learnt in 7th standard also the history about 7th standard history. In that period, when the sultans came and the Mughals came, during that period, the ill treatment of women began. Prior to that, when our earlier history was there was lot of freedom for the women. You may be knowing, तुम्हाला माहित असेल
की आपल्या देशात विद्वान पुरुषही नाही, स्त्री पण असायची वैदिक काळामध्ये. सो that time there was no difference among the man or woman. It came only in the medieval period. Secondly, when word emancipation was asked by somebody, emancipation म्हणजे सुधारणा. You can write down. Emancipation म्हणजे सुधारणा. I am clear with the topic. Everyone, write down in the chat box. Okay, thank you. For gaining permission to widow remarriage, Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar, Vishnu Shastri Pandit, and Viresh Lingam took up special efforts. Efforts म्हणजे मेहनत ज्याला आपण म्हणतो. तर विडो रिमॅरेज साठी, विडो रिमॅरेज आणि विधवांचा पुनर्विवाह ज्याला आपण म्हणतो. पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर, विष्णुशास्त्री पंडित आणि विरेश लिंगम त्यांनी खूप मेहनत केली. And you will come to know that पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर he himself married a widow. म्हणजे त्यांनी स्वतः एक विधवाशी लग्न केलेलं होतं. In his newspaper, Sudharak, Gopal Ganesh Agarkar gave his staunch opinion about child marriage, law of consent. So, सुधारक एक न्यूजपेपर होता, तिथे गोपाल गणेश आगरकर त्यांनी ओपिनियन दिलेलं होतं, म्हणजे प्रखड ज्याला आपण म्हणतो, स्टॉन्च, मीन्स देअर शुड नॉट बी चाइल्ड मॅरेज, अ लॉ शुड बी मेड. एक कायदा काहीतरी घडून आणायचं जिथे आपण बाल विवाह होऊ देऊ नये. महर्षी विठ्ठलजी रामजी शिंदे organized a conference against the practice of देवदासी. अगेन देवदासी प्रथा आपल्या देशात पण आहे, सध्या पण चालू आहे. इफ यू नो, इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका देर आर लॉट ऑफ देवदासीज. देवदासी प्रथा म्हणजे लहानपणी त्या मुलींना काय करायचं, देवांमध्ये बांधून द्यायचं. दे आर सपोज टू गो टू द टेम्पल, स्टे इन द टेम्पल, मीन्स द गर्ल्स हॅव नो लाईफ. तिथेच राहायच्या, मंदिरात राहायचं, तिथेच खायचं, तिथेच जगायचं, म्हणजे दॅट इज कॉल्ड देवदासी. म्हणजे देवांची दासी त्यांना असं म्हणायचं आपण. सो दॅट प्रॅक्टिस वॉज ऑल्सो देअर इन अवर सोसायटी. नाव बिकॉज ऑफ द इंडियन गव्हर्नमेंट आपल्या देशात कायदा आणलेली आहे, घटनामध्ये सुधारणा झालेली आहे. 1947 इंडिया बिकेम फ्री. आफ्टर इंडिया बिकेम फ्री, ऑलमोस्ट ऑल दीज बॅड प्रॅक्टिसेस ज्याला आपण म्हणतो, हे जी प्रथा सगळं होती, जवळजवळ सगळं बंद झालेली आहे. In her book स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे very fiercely put up her views about women right. ताराबाई शिंदे अजून एक समाज सुधारक होती. तिने एक पुस्तक लिहिलं होतं, शी रोट ए बुक, स्त्री पुरुष तुलना. स्त्री आणि पुरुषांमध्ये जी तुलना करतो आपण त्याच्यावर, डिस्क्रिमिनेशन और व्हॉट वी कॅन से. महर्षी धोंडो कर्वे started the अनाथ बालिका आश्रम and orphanage for the girls. अजून एक होते महर्षी कर्वे, त्यांनी पण मुलींसाठी शाळा सुरू केली होती आणि त्यांनी पण एक अनाथ बालिका आश्रम फॉर द गर्ल, द विडो, दे वर लेफ्ट बाय द फॅमिली. मग जेव्हा ही सगळं कायदा वगैरे आणलं गेलं, तेव्हा काय केलं, काही पालकांनी मुलींना तसेच सोडून दिले, आमच्या घरी नाही राहायचं, शुड नॉट स्टे. तेव्हा ती बालिका आश्रम सुरू करण्यात आली की त्या मुलींना तिथे ठेवून त्यांचं सुधारणा करू. His intention was to give education to all women and make them stand on their own feet. So महर्षी कर्वे त्यांनी हा अनाथ आश्रम का सुरू केलं होतं? Why he started? Because he wanted to give education to all the women. म्हणजे मुलींना, स्त्रियांना शिक्षा देण्यासाठी. For that, so that they can stand on their feet. ते आपल्या पायावर उभे राहतील, काहीतरी स्वतःच करतील. That's why. Through his efforts, the first women's university was set up in 20th century. So, women university was established. Pandita Ramabai founded the Sharda Sadan and took up the responsibility of taking care
ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन अँड वुमेन. आता डिसेबल्डचा मीनिंग माहिती आहे आपल्याला. आता आपण त्या शब्दाला दिव्यांग असे म्हणतात, त्याला आपण डिसेबल्ड म्हणतो. Disability, there can be various types of disability. Some are orthopedically handicapped, some are blind, some are deaf and dumb, some cannot hear properly, less can be seen, or dyslexia. You must have seen that movie Tare Zameen Par, dyslexia child. So these comes all under disability. But disabled, that doesn't mean that they're disabled, they cannot do anything. पण दिव्यांग आपण त्यांना म्हणतो ते काही करू शकत नाही असं नाहीये. त्यांच्यासाठी भरपूर आता सुधारणा झालेली आहे. अँड वी हॅव सीन, आपण बघतोय की आपल्यापेक्षा ते चांगले सुधारणा करतायत. अँड देअरफॉर पंडिता रमाबाई शी स्टार्टेड शारदा सदन. सो त्या डिसेबल्ड मुली होती किंवा स्त्रिया होते त्यांच्यासाठी. Ramabai Ranade, through the medium of Seva Sadan Institute, starting nursing course for women. So another woman, Ramabai Ranade, त्यांनी सेवा सदनच्या माध्यमातून नर्सिंग कोर्सची सुरुवात केली. कोणासाठी? स्त्रियांसाठी. सो दॅट वुमेन कॅन एज्युकेट देमसेल्फ, वुमेन कॅन डू समथिंग फॉर देमसेल्फ. ते स्वतःच्या पायावर उभं राहू शकतात असं. शी डिमांडेड द राईट टू वोट फॉर वुमेन. राईट टू वोट, मतदानाचा अधिकार ज्याला आपण म्हणतो. सो दॅट दॅट वॉज डिमांडेड बाय रमाबाई रानडे. थ्रू आर्टिकल्स डॉक्टर आंबेडकर स्पोक अबाउट इनजस्टिस टुवर्ड्स वुमेन. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, वी नो एव्हरीवन, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यांना आपण भारतीय संविधानाचा शिल्पकार असे म्हणतो. Dr. Babasaheb Ambedkar. He was the one who wrote our constitution. He was the member of the draft committee. And so he also wrote about injustice towards women. म्हणजे स्त्रियांविरुद्ध जे काय आपल्याला घटना होती, दुर्घटना होत होते, त्याच्यासाठी पण त्यांनी विरोध जाणवला. Everyone understood till here? You can write in the chat box anything you are missing out. Dyslexia, Suman. Dyslexia means a child who cannot spell the things, cannot do the things, means IQ is less. I cannot say fully less. He cannot do the things according to a normal child. That is called dyslexia. Yes, anyone? Understood, everyone? Okay, thank you. Mahatma Gandhi also advocated education of women. Women have given valuable contribution during the freedom movement. जेव्हा आपण भारताचा इतिहास बघू, त्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो की वुमेन हॅज डन लॉट ऑफ वर्क इन दिस इंडियन फ्रीडम मुवमेंट. इफ वी सी 1857 अपरायझिंग, 1857 ची जी गदर होती, राणी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल, they were there who participated for the freedom of India, isn't it? So Mahatma Gandhi also said that education for the women is a must. म्हणजे स्त्रियांना शिक्षा देणे या शिक्षित करणे हा पण एक महत्वाचा घटक आहे आपल्या समाजात. वुमेन रिफॉर्म movement helped in closing down many unjust practices in the society. मग जेव्हा स्त्रियांसाठी अशी चेंजेस आणले गेले, रिफॉर्म्स आणले गेले, म्हणजे अनजस्ट प्रॅक्टिसेस होती, कुप्रथा ज्याला आपण म्हणतो, अनजस्ट कुप्रथा, ती कुप्रथा जी आहे बंद झाली. कोणकोणती होती कुप्रथा आपल्याकडे? बालविवाह होतं, सतीप्रथा होती, हुंडा, डावरी म्हणजे केशवापन, ही जी कुप्रथा होती ही सगळं हळूहळू हळूहळू कमी होत चालली. The voice for problems against women broke out. Women started putting up their ideas, own thoughts through their writing. मग ती त्यांची जी समस्या होती, प्रॉब्लेम्स, त्यांच्यासाठी ते लोक स्वतः येऊ उभं होऊन राहिले. आपण बघितलं ताराबाई शिंदे, रमाबाई रानडे. So they came up and they started voicing against the problem of the women. म्हणजे स्त्रियांची जी समस्या होती
त्यांच्यासाठी ते बोलू लागले. ते स्वतःच्या लेखनातून प्रकट करू लागले की ही समस्या स्त्रियांची आहे आपल्या देशात, ते आपल्याला कमी करायला पाहिजे. Their performance in every sector of life flourished due to education. आता आपण बघतो की जेव्हापासून मुलींची शिक्षण आलेली आहे, the girls have performed much better than the boys. They are there in the field of navigation, Air Force, we see Air Force pilot, so many places, means every places we see they are doing well. ते करतात. So that was not there during that period. Why? Because education was not there. आणि आपल्याला माहिती आहे की महात्मा ज्योतिराव फुलेने एकच गोष्ट सांगितलं होतं, जेव्हा पुरुष शिकतो ना तो स्वतःसाठी शिकतो आणि जेव्हा स्त्रिया शिकतात ना ते पूर्ण समाजाला शिक्षित करते. दॅट वॉज द वर्ड्स गिवन बाय हिम, बाय महात्मा ज्योतिराव फुले. When a man learns, he learns for himself. But when a woman learns, she teaches the whole society. You must have seen your mother. तुम्ही तुमच्या आईला बघू शकता. She performs lot of work at home. सकाळ उठल्यापासून ते रात्रीपर्यंत आई सगळं काम करत असते. Because though if at all she is not educated, but still she has that capacity to do the work. And therefore, this kind of woman reform has come in this 19th century. Religious reforms among the Muslims. Another religion, Muslim religion, we have in our, because India is a multi-religional country. आपल्या देशात जसे 7 धर्माचे लोक राहतात. So there were various sectors of people, various religious people. Abdul Latif started the social reform among the Muslim community. So reform was brought in that community also. He established the Mohammedan Literary Society in Bengal. So another संस्था, Mohammedan Literary Society, बेंगॉलमध्ये अब्दुल लतीफनी सुरू केले. ते मुस्लिम समाजासाठी. सर सय्यद अहमद खान फाउंडेड मोहम्मदियन अँग्लो ओरिएंटल कॉलेज. सय्यद अहमद खान त्यांनी एक कॉलेज सुरू केली होती, मोहम्मदियन अँग्लो ओरिएंटल. It later developed into Aligarh Muslim University. Today also it is there in Uttar Pradesh. Aligarh University is the oldest university for the Muslims. ही खूप जुनी युनिव्हर्सिटी आहे. He advocated Western science and technology. He firmly believed that Muslims could make progress only by studying modern education and science. So Sir Sayyid Ahmad Khan यांनी पण मुस्लिम समाजासाठी ही जी संस्था सुरू केली होती, त्यांचं पण असंच म्हणणं होतं की जोपर्यंत समाजात शिक्षण येत नाहीये, वेस्टर्न एज्युकेशन येत नाहीये, पाश्चात्य शिक्षण येत नाहीये, तोपर्यंत समाज डेव्हलप होणारच नाही, त्याच्यामध्ये प्रगती होणारच नाही. ओनली प्रोग्रेस कॅन बी मेड बाय स्टडिंग मॉडर्न एज्युकेशन. आधुनिक शिक्षण, विज्ञान, जोपर्यंत आपण हे सगळं शिकत नाहीये तोपर्यंत प्रगतीच होणार नाही कुठल्याही समाजात. And therefore, when we talk about this reform, in every community, every religion, the reform has come. I think I'm clear, everyone over here. Any doubt up to here? दहेज. दहेज means ते हुंडा ज्याला आपण म्हणतो मराठीमध्ये, दहेज प्रथा. All of you clear with the topic? Okay. Movement in the Hindu society. आता हिंदू समाजात पण काही चळवळ झालेली आहे. मुवमेंट म्हणजे चळवळ, लिहून टाका मिनिंग. In 1915, Hindu Mahasabha was established to give a respectable position to Hindu community. So, in 1915, हिंदू महासभा म्हणून एक संस्था स्थापित झाली, आता हिंदू लोकांसाठी. पंडित मदन मोहन मालवीय laid the foundation of Banaras Hindu University. Today we know it is there in Banaras.
विश्व हिंदू भारती परिषद ज्याला आपण म्हणतो किंवा बनारस युनिव्हर्सिटी आपण म्हणतो, that was established by Pandit Madan Mohan Malviya in 1915. Dr. Keshav Baliram Hegdewar in 1925 established राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ at नागपूर. ज्याला आपण आता RSS म्हणतो असं. So Dr. Keshav Baliram Hegdewar established राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. Its aim was to set up a disciplinary and virtuous organization of Hindu youths. So their main aim, त्यांचं एम काय होतं, त्यांचं गोल काय होतं, ध्येय काय होतं, to set up a disciplinary and virtuous organization. म्हणजे what we can say disciplined organization, जिथे डिसिप्लिन असायला पाहिजे. So because of that, people will learn something about their culture. Vinayak Damodar Savarkar built the Patit Pavan temple at Ratnagiri, open to all castes of Hindu religion. So we know Vinayak Damodar Savarkar. He built a temple, Patit Pavan, at Ratnagiri, which was open to all caste of Hindu religion. So आपल्या हिंदू धर्मामध्ये जेवढी कास्ट होती, जेवढी जाती होती, त्यांच्यासाठी ही जी आहे टेम्पल सुरू केली गेलेली आहे. Common dining program were also arranged. Now what is common dining program? Common dining म्हणजे सगळं जातीची लोक एकाच पंक्तीमध्ये बसून जेवण करणं. That is called common dining. There will not be any bias on any caste, whether he is of high caste or low caste, whatever it is. So that will not be there. So people of each and every caste can sit together and eat. जेवण करू शकतात. त्याला आपण कॉमन डायनिंग प्रोग्राम असं म्हणतो. जसे भंडारा असतात काही ठिकाणी, त्याला ते सगळे असतात भंडारामध्ये. Manifestation of Renaissance in other areas. Now you must know this, why it has come. What just as the reform movement, the development of various fields of literature, art and science during the Renaissance period is also important. मग हे का रिफॉर्म आणले गेले? Why this Renaissance has brought? का ही चेंजेस घडवण्यासाठी सुरुवात केली होती? The reason was to bring development in field of literature, art and science. लिटरेचर म्हणजे साहित्य, आर्ट म्हणजे कला आणि सायन्स म्हणजे विज्ञान. In all these three sectors, changes should be brought. In the field of literature, Rabindranath Tagore, and the field of science, C.V. Raman, they received Nobel Prize. माहिती आहे, in 1913 for Gitanjali, रवींद्रनाथ टागोरला नोबेल प्राइज दिलं गेलं. तर in 1928, Dr. C.V. Raman, he got the Nobel Prize for Physics, the Raman effect. हे दोन महत्वाची घडामोडी त्या काळात झालेली आहे. This gives us an idea of progress in India. म्हणजे त्या काळात 1913 मध्ये रवींद्रनाथ टागोरला नोबेल प्राइज मिळालं फॉर हिज वर्क ऑफ गीतांजली. गीतांजली इज a book of poem written by Rabindranath Tagore. And in 1928, C.V. Raman, he got Nobel Prize for Physics. आपल्याला माहिती 28 फेब्रुवारीला आपण नॅशनल सायन्स डे म्हणून साजरा करतो. It is the birth of Dr. C.V. Raman. He got that Nobel Prize. So that's why on 20th February we celebrate National Science Day. This gives us an idea of progress in India. ह्याच्याने आपल्याला कळतं की आपल्या देशात तेव्हा पण किती प्रगती झाली होती. This progress was responsible for building up modern India. So that progress, तेव्हा जी त्यांना हे मिळालेला नोबेल प्राइज मिळालेली होती, that shows that की our country is capable of progressing. ते दाखवलं होतं की आपला देश भारत पण काही करू शकतात. आणि आजची जी आपण घडामोडी बघतो, आजची जी आपण डेव्हलपमेंट बघतो, आजची जी आपण प्रगती बघतोय, हे त्या काळात केले गेलेला मेहनत we can call. Stories, novels gave inspiration to gain independence.
They also expressed thoughts on social reform. मग त्या काळचे जे होते राजा राममोहन रॉय, आर्य समाज म्हणा, महात्मा ज्योतिबा फुले, त्यांनी काही कहाणी, स्टोरी हे जे लिहिलं होतं, दॅट गेव इन्स्पिरेशन टू गेन इंडिपेंडन्स. ते आपल्याला इन्स्पायर केलं. ते आपल्याला हे केलं की आपण पण करू शकतो. ड्युरिंग दिस पिरियड वुमेन ऑल्सो टुक अप रायटिंग. New newspapers and magazines became a source of social reform and political awakening. So women, they started learning. जेव्हा स्त्रियांचे शिक्षण सुरू झाले, मुलींचे शिक्षण सुरू झाले, ते पण लिहू लागले. They started writing. They started writing article in newspaper and magazines. Magazines मध्ये लिहितात, न्यूजपेपर मध्ये लिहू लागले. And that became a source of social reform. व त्याच्याने समाजात काय काय चेंजेस घडवून आणण्याचं काम झालेलं आहे. अँड दॅट गेव राईज टू पॉलिटिकल अवेकनिंग. म्हणजे जेव्हा ब्रिटिश आपल्याकडे होतं, ब्रिटिश आपल्यावर राज करत होते, ते पण आपल्याला ब्रिटिशला आपल्याकडून हे करायचं होतं की यू शुड नॉट स्टे हिअर. सो दॅट पॉलिटिकल राजनीतिक जागृती पण त्यांनी केलेली आहे. There was a development in the field of art as well. Music became more popular. Indian style and Western technique were combined and a new school of painting came forward. So art, कला. कला म्हणजे फक्त ड्रॉइंगच नसतो. कला 5-6 प्रकारचे असतात. डान्स असतो, ड्रामा असते, सॉन्ग असते, म्युझिक असतात, ड्रॉइंग असते, पेंटिंग असतात. म्हणजे असे विभिन्न प्रकारची जी कला आहे, त्या काळात कलाला पण महत्व मिळू लागले. म्युझिक बिकेम मोर पॉप्युलर. Indian style of music and Western style of music that combined into new technique of music, new technique of painting. असे काही घडामोडी झालेले. Many books were written based on science. म्हणजे जे आपले वैज्ञानिक होते, सायंटिस्ट होते, ते पुस्तक लिहू लागले. People started realizing that experimentation and scientific attitude were important for the progress of country. मग लोक पुस्तक वाचायला सुरुवात केली. Whatever was written, they began to understand. When education came, people understood what is written in the books. And when they started reading the books, they realized, त्यांना तेव्हा कळलं की आपण कुठल्याही गोष्टींना असा डोळा बंद करून नाही विश्वास करायचा. एक्सपेरिमेंट करायचा, त्याचा प्रयोग करायचा, त्याच्यावर कारण शोधायची, सायंटिफिक ऍटिट्यूड ठेवायचं. आणि जेव्हा आपण असं करेल तेव्हाच दॅट विल लीड टू द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. देन ओनली आवर कंट्री विल प्रोग्रेस. आपला देश तेव्हाच प्रगती होईल. आपण कुठल्याही गोष्टी डोळा बंद करून विश्वास केला की हे होणार नाही, हे आम्ही करू शकत नाही, वी कॅनॉट डू इट, दॅट शुड नॉट बी देअर. यू मस्ट ऑलवेज थिंक दॅट आय कॅन डू, इट इज पॉसिबल. You know, impossible itself is I am possible. So if everything is possible when you experiment. You know, when you learn the history of England, Roger Bacon was one of the thinker. Roger Bacon म्हणून एक थिंकर होते. त्यांनी सांगितलं होतं, डोंट बिलीव्ह ऑन थिंग्स ॲज पीपल सेड. त्यांनी सांगितलेलं की कुठल्याही गोष्टींना लोकांनी सांगितल्याच्यावर विश्वास नाही करायचा. फाइंड आउट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. आय कॅन गिव्ह यू वन एक्झाम्पल. तुम्हाला एक उदाहरण देऊ शकते. आपल्या देशात बरेचशा अंधश्रद्धा आहे. एक बिल्ली ने रास्ता काटा तो आपको नहीं जाना है. दैट इज वन ऑफ द कॉमन अंधश्रद्धा व्हाट वी फेस इन अवर सोसाइटी. व्हाट वाज द बिलीफ ऑफ रॉजर बेकन? अगर ऐसा है तो आप उस रास्ते पे जाओ और देखो क्या होता है. बिल्ली ने रास्ता काटा ना, तो देखो क्या हो रहा है, तब उसको विश्वास करो कि ऐसा कुछ होता है. सो दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक एटीट्यूड. This is called experimentation. So people realized after learning the things, after learning the books, after reading the books, people started in India realizing that when we have experiment, when we experiment the things, when we have a scientific attitude, जेव्हा आपण कुठल्याही गोष्टीचा प्रयोग करतो, विचार करतो, तेव्हाच आपल्या देशाची प्रगती होईल. In the history of modern India, the movement of Renaissance is very, very important. On the principles of liberty, equality, nationalism, the Indian social reformers set up a nationwide political movement. The study of this movement will be dealt in next chapter.
सो वेन वी लुक at दिस मॉडर्न इंडिया, हा जो आपण आधुनिक भारत आपण आज जो बघत आहोत, दिस आधुनिक भारताचा जो घडामोडी आहे ते रिनायसन्स काळामध्ये झालेला आहे, 18th सेंचुरीमध्ये. जेव्हा ह्या लोकांनी, ह्या जे आपले होते राजा राम मोहन रॉय और महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर केशव हेगडेवार, whatever the people were there, leaders were there, they set up that nationwide movement. तेव्हा त्यांनी विचार केलं की देर विल बी लिबर्टी, इक्वॅलिटी अँड नॅशनलिझम. लिबर्टी म्हणजे फ्रीडम, इक्वॅलिटी म्हणजे समानता ज्याला आपण म्हणतो, आणि नॅशनलिझम म्हणजे देशभक्ती. आपल्या देशाप्रती जी भक्ती आहे ती, दॅट इज कॉल्ड नॅशनलिझम. आणि त्याच्यातून त्यांनी हा समाज जो आहे, नवीन समाज आपल्यासाठी घडून आणलेला आहे. I think I'm clear with the chapter. If any doubt is there, please you can ask in your chat box. I finished with the chapter. Put up in the chat box, everyone. Nobody has doubt. Vaishali ma'am, are you there? Vaishali ma'am, are you there? हेलो मैम, Yes. मैं प्रियंका मैम बोल रही हूँ। कुछ डाउट है? मुझे डाउट नहीं है, बच्चों को मेरा लेसन हो गया, इसके आगे आए बस. आप उनको होमवर्क बता दीजिए ओके. और बाद में क्लास लेफ्ट कर सकते हो। अच्छा, अभी 6:47 ही हुआ ना, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग वैशाली मैम. हाँ हाँ, तो होमवर्क उनको क्वेश्चन आंसर पूछो, देखिए उनको कितना समझ में आया, आंसर पूछो उनसे। तो मैं तब क्वेश्चन तक हो। पूछूं, हाँ, दे विल राइट इन द चैट बॉक्स. माइक ऑन करेंगे और आंसर बताएंगे। ओके हाँ ओके ओके, ठीक है, आई विल आस्क. ओके स्टूडेंट्स, मैम क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों को। आप जिनको आंसर आता है वो चैट बॉक्स में नाम लिखिए अपना, और मैम उनका नाम लेंगे और बाद में आप आंसर बताइए। ओके मैम, कंटिन्यू कीजिए। Now I'm going to ask you some questions. What is Indian Renaissance? If you are listening to me, you can unmute your mic and give the answer. What is Indian Renaissance? You can see in the textbook also and give the answer, if anyone. What is Indian Renaissance? If everyone has understood, सगळ्यांना जर समजलं असेल तर ती प्रश्नाची उत्तर द्या. इंडियन रिनायसन्स आहे पेज नंबर 21 वर उत्तर आहे. You can find out page number 21 of your screen. I am presenting the screen. The answer is there, Indian Renaissance. Chat box open कर. Asking in Marathi, Indian Renaissance म्हणजे काय?
Yes, you can. Pramod, you can answer me. Unmute your mic and give the answer. Mic unmute करा आणि answer द्या मला. Yes, ma'am. इंडियन रिनायसन्स. इंडियन रिनायसन्स म्हणजे काय? पेज नंबर 21 वर आहे त्याची उत्तर. They create a First new paragraph. society. They create a new society based on the principles of humanity, equality, and fraternity. The intellectual awakening of the contemporary society is called Indian Renaissance. Yes, yes, very good, very good, very good. Correct. Anybody else want to give the answer? Yes, I'm giving the answer for manifestation. Anybody else want to give the answer? अजून कोणाला उत्तर द्यायची आहे? Anybody wants to give the answer? नाही. Who established ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाजची स्थापना कोणी केलेली आहे? Who established? Who will give the answer? Anybody who want to give? Unmute the answer. Unmute the mic and give the answer. Mic unmute करा आणि उत्तर द्या. काय सांगू पण? ब्रह्म समाजची स्थापना कोणी केली? ब्रह्म समाजची स्थापना. हा, येस. ब्रह्मो समाजची स्थापना राजा राममोहन राय यांनी केली. हा, व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. What were the work done by राजा राममोहन रॉय? राजा राममोहन रायने कोणकोणती कामं केलेली आहे? पेज नंबर 21 ते पॅरेग्राफ मध्ये आहे. त्याने कोणकोणती कामं केली? Who will give the answer? ज्यांना उत्तर द्यायचे असेल त्यांनी माईक अनम्यूट करायचं आणि उत्तर द्यायचं मला. हॅलो. येस. राजा राममोहन रॉय यांनी सती प्रथा, बालविवाह आणि पडदा पद्धती यांचा विरोध केला. अजून अजून स्त्रियांचे शिक्षण स्त्रियांचे शिक्षण आणि अजून विधवांचा पुनर्विवाह. ही प्रमोटेड विडो रिमॅरेज. विधवांचा पुनर्विवाहाचं काम पण त्यांनी केलेलं आहे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. एनीबडी एल्स वॉन्ट टू गिव्ह द आन्सर? Who was the founder of प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज कोणी सुरू केली होती? Who established? अनम्यूट करायचं आणि आन्सर द्यायचं. प्रार्थना समाज was established by दादा पांडुरंग तरखडकर. प्रार्थना समाज क्या है? दादोबा पांडुरंग तरखडकर. वेरी गुड, वेरी गुड. Who were the members or who were the people who worked for प्रार्थना समाज other than दादोबा पांडुरंग? प्रार्थना समाजात अजून कोण कोण कामं केलेले होते? दादोबांनी सुरुवात केली. हा, बोला. न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे, डॉक्टर रा. गो. भंडारकर यांनी प्रार्थना समाज कार्य पुढे चालवले. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. ओके, व्हॉट डिड दे अपोज? त्यांनी कशाचा विरोध केला होता? कोण सांगेल?
त्यांनी कशा कशाचा विरोध केलेले होते त्याच्यात? प्रार्थना समाज त्यांनी सुरू केली. काय काय त्याच्यामध्ये त्यांनी विरोध केला होता? त्यांनी मूर्तीपूजेला विरोध केला. त्यांनी मूर्तीपूजेला विरोध केला. मूर्तीपूजाला विरोध केला. व्हेरी गुड. एकेश्वरवाद कर्मकांडाला विरोध ही प्रार्थना समाजाची तत्वे होती. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. खूप छान. म्हणजे तुम्हाला धडा समजलेला आहे ना सगळ्यांना? पुट इन द चॅट बॉक्स. ओके, हू स्टार्टेड स्कूल फॉर द गर्ल्स? मुलींसाठी शाळा कोणी सुरू केली होती? एव्हरी वन ऑफ अस नो. महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी स्त्रियांसाठी शाळा सुरू केल्या होत्या. कुठे? वेअर? पुणे येथे भिडेवाड्यात. भिडेवाडी. Very good. That means you have understood the lesson. All of you have understood the lesson clearly, na? Put in the chat box. Now I think I must give you the homework. All of you can do the exercise. म्हणजे जे दिलेली धड्याच्या मागे प्रश्न उत्तर आहे ते तुम्ही लिहू शकता. चॅट बॉक्स मध्ये लिहा. All of you can do it. Okay. If not, if any doubt, no doubt is there, then Priyanka ma'am. प्रियंका मॅडम. हा मॅम बोला. झालं त्यांचं. सो आता त्यांना होमवर्क दिलेला आहे मी. हा चालेल. तर क्लास तुम्ही इथे लेफ्ट करू शकता. ओके. त्यांना काय डाऊट वगैरे काय असेल त्यांना. हा ओके. सगळ्यांना लेसन कळालाय मॅमनी शिकवलेला? सगळ्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये जरा लिहा. काय डाऊट आहे का त्यांना अजून? डाऊट आहे का? कादंबरी लिहिलं की आय एम फ्रॉम सेमी इंग्लिश सो दॅट आय कॅन राईट इन मराठी. यू कॅन राईट इन मराठी. कादंबरी यू कॅन राईट इन मराठी. ओके. ओके. थँक्यू मॅम. ओके. चला सगळ्यांनी क्लास लेफ्ट करा. बाय एव्हरीवन. ऑल ऑफ यू गुड नाईट. मॅमनी होमवर्क सांगितलाय. चला क्लास लेफ्ट करा.